लुधियाना के रहने वाले मशहूर बिल्डर रोहित पुनियानी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ दिन पहले उनकी कॉलोनी वैली 2 जो कि संगोवाल गांव के पास पड़ती है, वहां सरकार के आला अधिकारियों की निगरानी में बुलडोजर चलाया गया और कहा गया कि यह संगोवाल पंचायत की ज़मीन है, जिसको लेके उन्होंने हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन दायर की। रिट पिटीशन दायर करने के बाद हाई कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला किया है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि इस सब के पीछे आम आदमी पार्टी के विधायक संगोवाल जी का हाथ है और उन्होंने ये भी कहा कि वह माननीय कोर्ट के फैसले का आदर करते हैं और भगवंत मान जी से ये निवेदन करते हैं कि इस तरह के घटनाक्रम को रोका जाए, नहीं तो आने वाले समय में गरीबों के लिए कॉलोनी काटने वाले बिल्डरों के साथ अगर शोषण होगा तो वह गरीबों को घर कैसे बना के देंगे। इस मौके पर उन्होंने कई और विषयों पर अपने विचार साझे किए और इस मामले को लेकर विस्तार से जानकारी दी और उन्होंने संगोवाल जी के ऊपर बहुत आरोप लगाए, जिसको लेके संगोवाल जी ने इस मामले में कहा कि वह उन्हें कुछ भी नहीं पता है और जितने भी आरोप लगाए जा रहे हैं वह बेबुनियाद और झूठे हैं। इस मौके पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों का भी धन्यवाद किया और कहा कि आने वाले समय में इस लड़ाई को वह और निरपेक्ष और निर्भय तरीके से लड़ेंगे और लोगों के हक के लिए, लोगों के घरों के लिए वह निरंतर कॉलोनियाँ काटते रहेंगे। सही क्या है, गलत क्या है, यह तो एक जांच का विषय है, लेकिन कहीं ना कहीं इस प्रकार का घटनाक्रम मौजूदा राजनीतिक लोगों पर कहीं ना कहीं प्रश्न। मेरा नाम रोहित पुनियानी है जी। मैं श्री गुलशन कुमार जी का बेटा, ਜਿਹੜਾ कि जीके ग्रुप के कारोबार ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ आ रहे हैं सन 86 ਤੋਂ और अपने इस काम ਨੂੰ ਅਸੀਂ ही बड़ी ही बखूबी ਤੇ बड़ी ईमानदारी ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ आ रहे हैं। सरकार ਦੀ जिन्नी भी गाइडलाइंस ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ गाइडलाइंस ਨੂੰ फॉलो करते हुए ਅੱਜ तक जिन्नियां भी कॉलोनियां या जिन्ने भी प्लॉट बेचे ने ਉਹਨਾਂ ਦਾ निर्माण किया है। 100% हर एक तरह की कॉलोनी के लाइसेंस जिन्ने भी कानून ने वो सारे असी पालना की हुई है। अज जो ये वाक़या साडे नाल होया सीगा 27/9 नूं, वो जग जहान है। तुसी सारे मेरे मीडिया भरा भैणां उत्थे सीगे, तुसी वो देखिया किवें गुंडागर्दी दा ते मसल पावर दा ये गुंडा नाच होया। मैं धन्नवाद हाँ मीडिया के जिहड़े साडे भरा ते भैणां दा जिन्हां ने मेरी इस आवाज़ नूं बुलंद करके ते इस गल नूं अगे जग जहान लैके आए ने। मैं इसी गल दे विच इस गल नूं अगे कैरी फॉरवर्ड करदा होया तुहानूं गल्लां दा जिहड़ा ये वाक़या होया साडे नाल, असीं उस तो बाद मानयोग हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया सीगा, जिहदे विच सानूं मानयोग हाई कोर्ट ने क्लीयर कट ऑर्डर देते ने कि ये जो साडे नाल धक्का होया ये बिल्कुल गलत होया। अगेन मैं धन्नवादी हाँ हाई कोर्ट का जिन्हां ने इस परसनल इंटरस्ट नूं जग जहान किया है। सर ये MLA जीवन सिंह संगोवाल जी का जिहड़ा परसनल इंटरस्ट सीगा, जिहड़ा 27/9 नूं इन्हां ने अपने गुरगे अपनी मसल पावर का मिसयूज करते हुए वो गरीब परिवारों ते इन्हां ने बुलडोजर चलवाए ने, जिहड़े कि लोगों ने बड़े ही मुश्किलों के नाल एक घरां दा निर्माण किया। सानू पता है, मेरे परिवार नूं पता है, जिहड़े राती 11-11 बजे तक बैठ के इन्हां दे लोन्स दे प्रोसैस करवाने आ और दिन रात प्रशासना दे विच घुमदे रहने आ कंप्लीशनस वास्ते या लाइसेंसिस वास्ते। सानू पता है कि असीं ये डिपार्टमेंट्स दे किवें गेड़े ला के गल्लां नूं असीं ईज़ करदे आ लोकां वास्ते। मैनू मानयोग CM साहब ते मानयोग केजरीवाल साहब ते पूरा भरोसा है कि जिवें ही मानयोग हाई कोर्ट ने सानू इस दुविधा की घड़ी चों कढ़िया, तुसीं भी इस MLA नूं बुला के इहदे ते सख्त तो सख्त कार्रवाई करोगे ते इस गल नूं जग जहान करोगे कि इन्हां दे पर्सनल इंटरस्ट होने के बावजूद जोड़ा इन्हां ने पर्सनल क्रिएट साडे ते पिछले 6 महीने तो बनाया होया सीगा, तुसीं ओनू भी इस गल नूं सुन के ते ओनू सस्पेंड भी करोगे। संगोवाल साहब ने कितना क्यों सर ये देखो पिछे रीजन की तुहाडे तो डिमांड की है या की सर जद दी ये सरकार बनी है, मैं पिछली बारी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस से दसिया, जिस दिन दी ये सरकार बनी है असी बहुमत च लैके आए सरकार नूं। असी इन्हां दे कार्यक्रम जिहड़े कार्य कीते हुए ने दिल्ली मॉडल नूं इंप्लीमेंट या जिहड़े काम चंगे करते आ रहे ने उस चीज़ां नूं देखदे हुए सरकार नूं असी इत्थे मौका दिता है और
ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਜਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਜੀਵਨ ਸੰਗੋਵਾਲ ਜੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਛਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕਲੰਕ ਲਾਇਆ ਐਮਐਲਏ ਜੀਵਨ ਜੀ ਨੇ। ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਸਰ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਦ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੋ, ਆਪਣੇ ਗੁਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਮਿਲੋ। ਕਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ ਸਰ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਤਾ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹ ਪਲਾਟ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਾਈਜ਼ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਾਤਾ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਸੰਜੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਾਂ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। 1995 ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪਰ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਲੀਗਲ ਕਰਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਕੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦਿਓ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਰੋ ਉਹ ਕਰੋ। ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲੀਗਲ ਮੈਸੇजेस ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 51 ਨੰਬਰ ਖਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਔਰ ਮੈਂ ਰਹਿਣੀ ਆ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਸਾਡੀ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਜਗ ਜਹਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧੱਕਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਗ ਜਹਾਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖਦਾ, ਅਸੀਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਪਾਰਕਸ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇਮੇਜ ਤੇ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡਰਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੀ ਕੰਪਲਾਈਂਸ ਕਰਾਉਣ। ਦੂਸਰੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਐਮਐਲਏ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ FIR ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟਰ ਐਮਐਲਏ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਸੰਗੋਵਾਲ ਜੀ ਪੂਰੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਊਗਾ ਔਰ ਇਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਯੂਥ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਯੂਥ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਸਹਿਕਰਮੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਯੂਥ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਧੱਕਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖੀਏ ਔਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਡਰੇ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸਰ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਟਕਾਰ ਲੱਗੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਸਰ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 7 ਆਫੀਸਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀਗੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪੰਨੂ, ਕਨਗੋ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ DDPO ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ DDPO ਨੇ ਰਿਟਨ ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ 51 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ। DC ਮੈਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 7 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ, DDPO ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟਨ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਰਿਟਨ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੀ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਜੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਆਰਡਰਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲਾਈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਟਕਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ।